बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला, तुसीं वेख रहे हो मुद्दे दी गल दे विच एक वार मुड़ तो किसान अंदोलन दे नाल जुड़े वो तमाम पहलुआं ते गल करांगे कि आखिर किसान अंदोलन की जरूरत क्यों पई। किसान अंदोलन नूं बदनाम करन दी कोशिश भी वड्डे पद्धर ते होई, पर किसानां ने अपनी देश भगती के जज्बे नाल, पंजाब ते देश प्रति मुहब्बत के नाल एक बार फिर वो सारिया ताकतों नूं मूँह तोड़ जवाब दिता जिहड़े किसानी अंदोलन नूं खालिस्तानियां नाल जोड़ रहे सी, किसानी अंदोलन नूं वखवादी सोच नाल जोड़ रहे सी। और सरकार ने हुण जदों दो मंगां किसानां दीयां मन्नियां, समझौता होया सरकार ते किसानां च, दो गल्लां मन्नियां गईयां। भावें बहुत छोटी ते शुरुआती जित है, पर इहदा मतलब ये भी समझा जा सकता है कि सरकार किते ना किते किसानां नाल ही गलबात कर रही है। सरकार नूं भी ये एहसास हो गया कि हुण इन्हां किसानां पिछे विरोधी धिरां नहीं है, क्योंकि हले तक केंद्र की सरकार लगातार इल्ज़ाम ला रही सी कि विरोधी धिरां किसानां नूं गुमराह कर रही ने, उन्हां दा सियासी एजेंडा है, किसान साडा गुमराह है। दो समझौते होने का मतलब है कि सरकार महसूस कर गई कि किसान गुमराह नहीं होए, बल्कि साडे किसान जागरूक होए ने। हुण इत्थे एक सवाल एक होर बहुत वड्डा है कि मुल्क दीयां विरोधी धिरां ने जिहड़ियां वो फेल हो गईयां ने, मुल्क दीयां विरोधी धिरां नाकामयाब हो गई ने। मैं किसान लीडरां की गल सुन रहा सी, वो कहते अगर विरोधी धिरां मजबूत होंदियां तो किसानां नूं अंदोलन ना करना पैंदा। पर ये दो समझौते जिहड़े किसान रद्द कराउण च कामयाब हो गए, इहदा लाहा कोई नहीं लै सकिया सिवाय किसानां तो। ये दो शुरुआती जिहड़े समझौते रद्द होए ने, इहदी कामयाबी सिर्फ किसानां दे सिर ते बन्नी गई है। और विरोधी धिरां दी भूमिका कमज़ोर क्यों हुई है, विरोधी धिर कमज़ोर क्यों होया, डेमोक्रेसी च इहदा नुकसान की है, और किसान अंदोलन हुण अपने मुकाम तक कदों को पहुँचेगा, भाव कदों किसान अंदोलन है जिहड़ा वो कानून रद्द करा के वापस अपने अपने सूबे नूं परतेगा। इहदे ते भी हुण सारिਆਂ दी नज़र है। 4 तरीक की मीटिंग है, पर कई अहम पहलू ने जिन्हां दे उत्ते इस वक्त गल करनी बहुत जरूरी है। और किसान अंदोलन का पंजाब ते असर और मुल्क की सियासत ते असर की है, ये भी इस खास मुद्दे की गल दे विच असीं विचारांगे। पहलां कुछ किसानां दीयां गल्लां सुन लीए, कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन सुन लिए। आगे की रणनीति आंदोलन को और तेज़ करना और विशाल करना, क्योंकि जो बातें मानी गई हैं दिस मीरली 25 to 30%। अभी हमारा 70 to 80% डिमांड्स, बड़ी डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स हैं, उसको मनवाना बाकी है। जेकर भारत सरकार ये हमारी जो मांगे हैं उनको मांग के पूरा कर दे और हम लोग घर पे जाएं, नहीं तो जितनी देर वो हमारी मांगे पूरी नहीं होते हम यहाँ पर सालों तक रह सकते। देखिए यह तो उन्हीं के हाथ में है ना, क्या निकालते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। हमने तो अपना एजेंडा जो उनको स्पष्ट कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं, वो एक ही बात पर डरे हुए हैं, इसलिए ये तो सरकार के हाथ में है ना, वो मांगते हैं कि नहीं मानते, कितना चिर और लगाते हैं। जो पढ़ता है, जो कोई भी पढ़ेगा इंसान, वो ऊपर से पढ़ना शुरू करेगा। ये ऐसी सरकार है नीचे से पढ़ना शुरू करे, इतनी चालाक सरकार। अगर कोई भी आप कोई पढ़ोगे ऊपर से पढ़ना शुरू करे, इन जो ऊपर से शुरू करे थे वो तो दिए नहीं, नीचे से शुरू कर दिए। इस देश में ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, उर्दू तो नहीं पढ़ रहे हम तो हिंदी पढ़ रहे, ऊपर से पढ़नी शुरू कर। सो तुसी रिएक्शन भी सुने, हर किसी ने अपने दिल की गल की है। और मुद्दे की गल दे विच पैनल दे विच साडे नाल कई खास एक्सपर्ट मौजूद ने, मेहमान मौजूद ने। साडे नाल मौजूद ने हरप्रीत सिंह गुरम साहब, जिहड़े कि राजनीतिक मामलों के माहर भी ने, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने। बहुत स्वागत है जी तुहाडा गुरम साहब। कोमल गुरनूर ने साडे नाल, प्रोफैसर कोमल गुरनूर, जिहड़े कि नौजवान आगू ने और समाजिक मामलों के नाल लगातार जुड़े हुए ने, किसान अंदोलन दे ते कई बार ये भी जाके आए ने। और एक साडे नाल मौजूद ने बड़े सीनियर पत्रकार ने, शरत वर्मा जी, बहुत लंबा समा इंडियन एक्सप्रैस नाल जुड़े रहे ने, DNA नाल जुड़े रहे ने और इंटरनेशनल मीडिया के नाल भी जुड़े रहे ने। और साडे नाल पैनल ते बतौर मेहमान अज मौजूद ने। शरत जी, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। सो कई पहलू ने जिन्हां दे उत्ते राय भी वख-वख हो सकती है, पर गल करनी बड़ी जरूरी है। मैं एक एक करके शुरू करूँगा। गुरम जी, सब तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, कोविड की महामारी चल रही सी, जिन्हां दिनां च ऑर्डीनेंस आया, ये हैरानी नहीं होंदी भी अचानक ऑर्डीनेंस आ गया, बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। जिन्हां हालातां 'च बिल लिआंदा गया ऑर्डीनेंस के रूप दे विच, और जिन्हां हालातां 'च पार्लीमेंट 'च पास कराया गया,
ਕਾਲਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਆਊਂਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਥਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੀ ਸਟੈਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਆ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਮੰਥਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-4 6-6 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਤੋਂ 14 ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਤਾਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਓ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹਜੂਮ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੂਕ ਪਾਸ ਕਰਾ ਗਏ ਲੌਜ਼। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਬਾਈ ਕਰੂਕ ਕਰਾ ਗਏ ਪਾਸ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੋਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਪਨਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 330 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਪੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 303 ਨੇ। 300 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਰਸ਼ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀਗੇ,
ਆਪਣਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੇਚੂਰੀ ਹਰਸ਼ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੁਣੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜੀ ਹਾਂ, ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਆਹ ਇਹ ਰੀਜਨਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ Regional leader, ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਐਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ। ਚਾਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਓਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੂਰ ਇਸ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੱਛਮੀ ਜੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈ 2, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੰਝੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਇੱਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 11 ਐਮਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੋਫੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਗਲੇਪਨ, ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਈ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਊਗਾ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ। ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਮ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੱਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਖਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੇ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਉਹ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜੁੜ ਲਓ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਐਸਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੱਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਜੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਆਣਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੈਡਲੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੀਗੇਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ।
ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੈਂਥੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਊ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 10-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ MP MLA ਬਹਿ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ 11 MP ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਨਾ? ਸਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 11 MP ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 MP ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੋਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੋਗੇ, ਪਰ ਚੱਕਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 1-2 MP ਬਹਿ ਗਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਚਲੋ MP ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 MP ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਗਏ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੋੜਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ TRP ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੁਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੇਰ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਰਿਹਾ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ TRP ਲਈ ਹਰ ਲੀਡਰ ਚਾਲਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਜੂ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ 1-2 MP ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਮਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 2 ਮੰਗਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ BJP ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ VP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਬਣੇ ਕਿ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ BJP ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਨੀਵਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ FCI ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3,80,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ FCI ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FCI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ FCI ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 2014 ਚ ਲਗਭਗ 91,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ FCI ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼, ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ FCI ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ FCI ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੂਗਾ? ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਣਾ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਅੰਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। FCI ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ MSP ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ PDS ਲਈ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਨਾਜ 2700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪੈਡੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਰਾਈਸ, ਤੇ 2200-2300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ FCI ਨੂੰ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 'ਚ ਵਿਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FCI ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੁਧਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬਚੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ FCI ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ। FCI ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 500 ਲੀਟਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਔਰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਇਸ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਜੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਜੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, MSP ਵੀ ਰਹਿ ਜਵੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ FCI ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ FCI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ MSP ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਗੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।